Hello, children. Welcome you all to the chapter from ninth class state, Democracy and Evolving Idea. And we begin this chapter like this, where the evolution of democracy did not take place all in the sudden. It has taken some time for its evolution. How did democracy come into existence? We are going to study here. Before this lesson, you have come across to learn that how democratic governments were established in USA, England and France during 18th century and 17th century. And also we have come across to see the recent movements which have occurred for establishing democracy in Libya and Myanmar also. In the previous lessons you have come across to see. Then the evolution of democracy had many ups and downs. Democracy did not come into existence all in the sudden. There were many ups and downs for establishing democracy. Many a times popular rules were coming into existence. They were established here. That means popular rules means democratic rules came into existence. They got established. They were overthrown, and once again monarchical governments were established. What is monarchy? Kings or queens rule. So democracies were established. They were overthrown. Once again monarchies came into existence. All these things were happening. Ups and downs were taking place in establishment of democracies. Even if you come across to see where popular rule was established, meant only the participation of few people in electing the rulers. Not every time, whenever there was a democratic government was established, all the people were not given the right to vote here. Only some people were given the right to vote to elect the leaders. If you see, slowly the meaning of democracy broadened and developed into many layers and shades. As the time was passing on, democracy's meaning has changed. Democracy's meaning was broadened. Democracy has able to see a new form, new layers and new shades came into existence in terms of democracy. And during that same time, you will also see that it also has raised many questions which are not easy to answer about democracy. There are many questions which are not easy to be answered about democracy. So in this lesson, we are going to study about some of these questions which we can find out answers. That questions we are going to study here. In this, we begin with the topic side heading as democracy means responsible governments. Here democracy means a system in which those in the government get the authority from the people to answer the people. This usually happens through the process of leaders being elected by the people in defined intervals. Democracy means here responsible government. Democracy is a responsible government. It should take the responsibility for doing better to the people. Here, what happens in this system? Those who are in government, they have the authority from the people to answer to the people. This usually happens through a process called as elections for every 5 years of period in India. Example, democracy అనగానే ఇక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటే బాధ్యత వహించాలి గవర్నమెంట్. ప్రజల పట్ల బాధ్యత వహించాలి. అందుకే అది ప్రజలకు ఆన్సర్ చేసుకునేటట్టు కూడా ఉండాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. దాని కొరకు ఈ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ని ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. యు సా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లిబియా. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తే, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ యు సీ ద కేస్ ఆఫ్ లిబియా, ఇన్ లిబియా ద అల్టిమేట్ పవర్ వాజ్ విత్ ద రెవల్యూషనరీ కమాండ్ కౌన్సిల్ విచ్ వాజ్ సెల్ఫ్ అపాయింటెడ్. లిబియా ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం తీసుకుంటే రీసెంట్గా చదివిన లెసన్లో అక్కడ మాత్రం మనకు డెమోక్రసీ ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది, కానీ ఎలక్ట్ అయిన లీడర్స్ ఉన్నారు, కానీ టోటల్ పవర్స్ మాత్రం అక్కడున్న ఒక పొలిటికల్ పార్టీ, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెవల్యూషనరీ కమాండ్ కౌన్సిల్ అంటాము,
దాని చేతిలోనే ఉంది, మొత్తం కంట్రోల్ మొత్తం దాని చేతిలో ఉంది. ఇది సెల్ఫ్ అపాయింటెడ్, ఇది తన బలాన్ని ఉపయోగించి పవర్లోకి వచ్చింది. నాట్ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ బౌండ్ టు గివ్ ఆన్సర్స్ టు ద పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ టు ద పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆల్సో. ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన నాయకులు ఉన్నా కూడా వీళ్ళు సమాధానం ఇచ్చుకునేటట్టుగా లేరు ఇక్కడ. ఓన్లీ వాళ్లకు వాళ్ళే బాధ్యత వహిస్తారు, వాళ్లకు వాళ్ళే సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు దేశాన్ని నడిపించడానికి, ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడానికి. There were elected assemblies also in Libya, but they could not take any independent decision and have to implement orders given by the RCC. There were elected bodies or elected assemblies there in the Libya. Even in Libya also elections were held and elected bodies were there. But these elected bodies were not having any kind of power to take independent decision. They have to implement the orders of the RCC. RCC was not answerable to anyone except itself. లిబియాలో ఎలక్ట్ అయిన అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి, అంటే ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన నాయకులు ఫామ్ చేసే అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఏ రకమైన సెల్ఫ్ డిసిషన్స్ తీసుకునే హక్కు లేదు. వాళ్ళొట్టిగా ఆర్సీసీ చెప్పిన మాటలే వినాలి. ఆర్సీసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో చేయాలి, వాటిని అమలు చేయాలి. దెన్ ఆర్సీసీ ఈజ్ నాట్ ఆన్సరబుల్, ఆర్సీసీ కూడా ఎవరికి జవాబిచ్చుకునేది లేదు ఇక్కడ. ఇన్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వుడ్ బి సుప్రీం అండ్ నో వన్ who is not directly elected by the people can exercise any authority over them. In democratic governments or democratic countries, only to rule the people or only to utilize their authority on the people would lie in the hands of elected representatives. Except elected representatives, no one can exercise their authority on them or over them. That means on the people. అంటే డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్లో, డెమోక్రటిక్ దేశాల్లో ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన నాయకులకు తప్ప ప్రజలను పరిపాలించే, ప్రజల మీద హక్కులు చలాయించే అథారిటీ ఎవ్వరికీ లేదు అని అర్థం ఇక్కడ. ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ క్యాన్ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ అథారిటీ ఓవర్ ది పీపుల్. ది ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్ ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు ద పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఎలక్టెడ్ government functionaries, whoever got elected to the assemblies or whatever may be the positions in the politics of the country, they are answerable to the people. First of all, there would be elected assemblies in which the government functionaries would be asked to explain their work, get the plan of work. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ఎలక్టెడ్ అసెంబ్లీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్గా పనిచేసే ముందు వాళ్ళకు ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దేర్ ప్లాన్ ఆఫ్ వర్క్, అసలు ఎలా చేయాలని అనుకుంటున్నారు, మీ ప్లాన్ ఏంటిది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు షో దేర్ ప్లాన్, ఎలా పనిచేయాలని అనుకుంటున్నారు ప్రజల బాగోగుల కొరకు. సెకండ్, ఎనీ సిటిజన్ వుడ్ బి హ్యావింగ్ అప్రూవ్డ్ ఎ రైట్ టు డిమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనీ వర్క్ డన్ బై ది గవర్నమెంట్ or have to disclose such information by the government. ప్రతి పౌరునికి ఒక హక్కు ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్లో. ఏంటిది అంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని ఏంటిది, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకునే హక్కు ప్రతి పౌరునికి ఉంటుంది. హీ హాస్ గాట్ ద రైట్ టు డిమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద వర్క్ డన్ బై ది గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వం చేసిన పని గురించి తెలుసుకునే హక్కు ప్రతి పౌరునికి ఉంటుంది. Moreover, after a definite period of time, elections would be held again and the functionaries will have to seek fresh elections from the people. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి, అంటే నిర్ణీత సమయంలో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఈ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళా ఈ నాయకులు అంటే దీస్ ఫంక్షనరీస్ హ్యావ్ టు సీక్ ఫ్రెష్ ఎలక్షన్, మళ్ళీ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయాలి అండ్ గెలిచి మళ్ళా ప్రభుత్వాలు ఫామ్ చేసే అవకాశం వీళ్ళకు దొరుకుతుంది. ద పీపుల్ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ వర్క్ అండ్ రిజెక్ట్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దేర్ వర్క్. ప్రజలు వీళ్ళను ప్రశ్నించే హక్కు ఉంది ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ సమయంలో. మీరు చేసిన పని ఏంటిది, మీరు చేసిన పని ప్రజల బాగు జరిగిందా, జరగలేదా. ఒకవేళ కనుక వీళ్ళు ప్రజల మేలు చేయలేదు అంటే ప్రజలు వీళ్ళని ఏం చేస్తారు, రిజెక్ట్ చేసేస్తారు.
వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాకపోయినా, వాళ్ళు సంతృప్తి చెందకపోయినా వీళ్ళ పని ద్వారా వాళ్ళు ప్రజలు వీళ్ళని ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్లో రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. డెమోక్రసీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇన్క్లూజివ్నెస్. డెమోక్రసీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇన్క్లూజివ్నెస్. డెమోక్రసీలో సమానతత్వం ఉంటుంది అండ్ అందరి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది. ఎలా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ సమానతత్వం ఉంది, పార్టిసిపేషన్ అందరిది ఉంటుంది అనేందుకు, వెన్ వి సే రూల్ ఆఫ్ పీపుల్ వి మీన్ ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ అడల్ట్స్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది ఆల్ పీపుల్, రూల్ ఆఫ్ పీపుల్, ప్రజల ద్వారా పరిపాలన అన్నప్పుడు ఆల్ పీపుల్. ఆల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ అడల్ట్స్, ఎవరికైతే ఓటేసే హక్కు వచ్చిందో వయసు ప్రకారంగా వాళ్ళందరి చేత పరిపాలన అని అర్థం. when they are men or women, rich or poor, black or white, Hindus or Christians, Muslims or atheists, whether they speak any one language or other language. ప్రజల పరిపాలన అన్నప్పుడు ఆల్ ది అడల్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, పెద్దవాళ్ళందరూ 18 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ, వెదర్ మెన్ ఆడ మగ, ధనవంతులు కానీ పేదవాళ్ళు కానీ, కులము మతము భాష ప్రాంతముతో విభేదాలు లేకుండా వీటికి అన్నిటికీ అతీతంగా ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ హిందూస్ కానీ, ఓకేనా, దేవుడి మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఆస్తికులు కానీ నాస్తికులు కానీ, ఎవరైనా కానీ అందరూ రూల్ ఆఫ్ ది పీపుల్లో వచ్చేస్తారు, ఆ పరిగణలోకి వచ్చేస్తారు. డెమోక్రసీ టుక్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ సెల్ఫ్. డెమోక్రసీ తనను తాను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి, అంటే సింపుల్గా మాట్లాడితే ఎలా అంటే 1-2 రోజుల్లో డెమోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లోకి రాలేదు. చాలా సందర్భాల్లో దీని ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, ఇంతకుముందు చదువుకున్నట్టు ప్రకారంగా. నౌ లెట్ us టేక్ one example. In democracy, what is important? Right to vote in elections as an important indicator. డెమోక్రసీ అనగానే ఓటేసే హక్కు ప్రజలకు ఉండాలి. ఓటేసే హక్కు ఉంటేనే అదొక ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇనిషియలీ ఓన్లీ ఫ్యూ propertied men could participate in the process of voting. Slowly the right was extended in some countries to even to the poor, then to the women, and eventually to the people of all races in and all regions. స్టార్టింగ్లో అంటే ఎప్పుడైతే డెమోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లోకి వచ్చిందో అప్పట్లో కొంతమందికే ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓన్లీ స్పెషల్లీ ద రిచ్ పీపుల్, అందరికీ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే హక్కు ఇవ్వలేదు. ప్రాపర్టీడ్ మెన్, ధనవంతులు, ధనం ఉన్న వాళ్ళు, ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళకే ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే హక్కు ఇచ్చారు. తర్వాత కొద్ది రోజులకు పేద ప్రజలకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఆడవాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, అండ్ అన్ని జాతులు అన్ని వర్గాలకు చెందిన వాళ్లకు, అన్ని మతాల వాళ్లకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. యుఎస్ఏ అలౌడ్ వైట్ విమెన్ టు ఓట్ ఓన్లీ అబౌట్ 1920. యుఎస్ఏలో మాత్రం మనం గమనిస్తే 1920 వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆడవాళ్లకు ఓటేసే హక్కు ఇచ్చారు. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఒక జాతి పేరు మీద వివక్ష నడిచేది. బ్లాక్ సిటిజన్స్, అక్కడున్న నీగ్రో జాతికి అంటే నల్ల జాతికి చెందిన వాళ్లకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వలేదు. వాళ్లకు ఓటేసే హక్కు వచ్చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇచ్చారు, 1965లో ఇచ్చారు. మిగతా దేశాలు కనుక గమనించినట్లయితే ద ఫస్ట్ నేషన్ టు అలో ఓటింగ్ రైట్స్ టు ఆల్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాజ్ న్యూజిలాండ్ ఇన్ 1983. న్యూజిలాండ్ దేశంలో అన్ని వర్గాలకు చెందిన వాళ్లకు ఓటేసే హక్కు ఎప్పుడు ఇచ్చారు, 1893లో. ఇది మొట్టమొదటి దేశం. In New Zealand, women and black people went through great struggle to achieve this. తాము ఓటు హక్కు సంపాదించడానికి న్యూజిలాండ్లో ఆడవాళ్ళు కానీ వేరే వర్గానికి అంటే వేరే జాతికి చెందిన వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ చేయాల్సి వచ్చింది. చాలా పోరాటాలు చేశారు వీళ్ళు, ప్రభుత్వంతో, అక్కడున్న వాళ్ళతో, లోకల్ పీపుల్తో చాలా సందర్భాల్లో పోరాటాలు చేయడం, అరాచకాలు ఎదుర్కోవడం ఇలాంటివి జరిగాయి. The first largest country to give universal voting rights to citizens was USSR after the Russian Revolution which occurred in the year 1917. మొట్టమొదటి దేశం అంటే అతి పెద్ద దేశంగా మనం గమనించినట్లయితే యుఎస్ఎస్ఆర్, యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్. ఈ దేశంలో యూనివర్సల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కుల మత భాష ప్రాంతానికి అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే వయసు ప్రకారంగా
అడల్ట్స్ ఎవరినైతే అనుకుంటామో వాళ్ళ వయసు ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది 1917లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరిగాక. Yet even to this day, many countries make laws which discriminate against some of the communities. ఈ రోజు కూడా మనం గమనించి చూసినట్టయితే చాలా దేశాల్లో కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, భాష పేరు మీద, వాళ్ళ వర్గానికి అంటే ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనే పేరు మీద ఈ రోజు కూడా వివక్ష జరుగుతుంది. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ రోజు కూడా. ఓటేసే హక్కులు ఇవ్వడం జరగలేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడెక్కడ? ఎస్తోనియా అనే దేశంలో మనం కనుక గమనిస్తే ఇట్ మేడ్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ రూల్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు రష్యన్ మైనారిటీ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ద రైట్ టు ఓట్. ఎస్తోనియా దేశంలో, ఇది రష్యా అతిపెద్ద రష్యా దేశం పక్కకు ఉంటుంది, ఇది ఎస్తోనియా యూరోప్లో. ఈ దేశంలో నివాసం ఉంటున్న ప్రజలకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రజలు ఎవరు అంటే ద సిటిజన్ స్పెషల్లీ హూ బిలాంగ్ టు రష్యన్ మైనారిటీ. అంటే రష్యా నుంచి వలస వచ్చి ఎస్తోనియాలో నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వలేదు ఎస్తోనియా ప్రభుత్వం. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పటికీ వివక్ష జరుగుతుంది. దెన్ ఫిజీ ఏదైతే ఐలాండ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అంటే ఇండిజినస్ ఫిజీ హ్యావ్ right to vote and their value is there for their right to vote, but Indian Fijians are not having any right to vote, or there is no value for their right to vote. ఫిజీ అనే దేశంలో కూడా భారతదేశం నుంచి వలస వెళ్ళిన వలస కూలీలు ఎవరైతే అక్కడనే సెటిల్ అయిపోయారో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం పరిపాలిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇండియన్ ఫిజీగా పిలువబడతారు. ఫిజీ అనే దేశంలో ఈ రోజు కూడా అంటే దగ్గర 2013 ఎలక్షన్స్ వరకు మనం కనుక గమనించి చూస్తే ఫిజీలో భారతదేశం నుంచి వలస వెళ్ళి అక్కడనే స్థిరపడ్డ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం జరగలేదు, లేక వాళ్ళ ఓటుకి వాల్యూ లేదు వెన్ కంపేర్డ్ టు ఫిజీ. లోకల్ ఫిజీలో ఉంటున్న వాళ్ళు అంటే అక్కడనే పుట్టి అక్కడనే పెరిగిన వాళ్ళకున్న వాల్యూ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళ ఓటుకి అంటే ఓటు హక్కుకి వాల్యూ లేదు. It was from 2013 elections that an equal right to vote being implemented. 2013 నుంచి అందరికీ ఓటు హక్కు ఇవ్వడం, అందరి ఓటు హక్కుకి సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. డెమోక్రసీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇన్క్లూజివ్నెస్. మనం గమనించినట్లయితే డెమోక్రసీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అర్థం? డెమోక్రసీ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్ డెమోక్రసీలో ఏంటిది అంటే పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ, రాజకీయ పరంగా అందరికీ సమానతత్వం ఇవ్వడం, అందరినీ సమానంగా చూడడం. రాజకీయ పరంగా ఆల్ షుడ్ బి గివెన్, పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ షుడ్ బి గివెన్ టు ఆల్ పీపుల్ అండ్ దే షుడ్ బి మేడ్ ఇన్క్లూజివ్. అందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో, ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయడంలో, ఎలక్షన్స్లో నాయకుల్ని ఎన్నుకోవడంలో, ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్వాములుగా చేయడం అనేది ఇక్కడ డెమోక్రసీ యొక్క ముఖ్య ఫ్యూచర్, ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఇన్ ఏ డెమోక్రసీ ఈచ్ అడల్ట్ సిటిజన్ మస్ట్ హ్యావ్ వన్ ఓట్ అండ్ ఈచ్ ఓట్ మస్ట్ హ్యావ్ వన్ వాల్యూ. Our constitution provides universal franchise to all the citizens above 21 years of age. జనరల్లీ డెమోక్రసీలో ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక నిర్ణీత వయసు వచ్చాక అంటే ఓటేసే హక్కు వస్తుంది. అంటే నిర్ణీత వయసు అంటే భారతదేశంలో ఇంతకుముందు 21 సంవత్సరాలు ఉండే, ఇప్పుడు వచ్చేసి 18 సంవత్సరాలు చేశారు. సో ఒకప్పుడు భారతదేశంలో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి 21 సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అందరికీ అంటే కుల, మత, భాషా ప్రాంతానికి అతీతంగా అందరికీ ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము, ఇండియాలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఫర్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ అబోవ్ 21 years of age. Democracy requires active participation. Next side heading in the lesson, democracy requires active participation of the citizens. డెమోక్రసీలో అందరి భాగస్వామ్యం అవసరం, అందరి పార్టిసిపేషన్ అవసరం అంటున్నారు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు తమ భాగంగా తమ వంతుగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి డెమోక్రటిక్ యాక్టివిటీస్లో. ఆఫెన్ డెమోక్రసీస్ is taken to mean only voting on election and
choosing the rulers. ఎలక్షన్ అనగానే నాయకులను ఎన్నుకోవడం, ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయడం, మన బాధ్యత అయిపోయింది, మన పని అయిపోయింది అనుకోవడం కాకుండా డెమోక్రసీలో ఇంకేముంటుంది? డెమోక్రసీ ఆల్సో మీన్స్ ద సిటిజన్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మేకింగ్ ద పాలసీస్ అండ్ లాస్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్. ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో మనము భాగస్వాములు కావాలి. ప్రభుత్వాలు మన కొరకు తీసుకొచ్చే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలి, మన వాయిస్ని తెలియచేయాలి మీడియా ద్వారా. ఓకే, అండ్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే పాలసీస్ ఏంటి, ఎలాంటివి అని, మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నవి, వాటి కారణంగా మనకి ఏమైనా నష్టాలు జరుగుతున్నాయా, మనకి ఏమైనా లాభం జరుగుతుందా, దాని గురించి మనం మన యొక్క వాయిస్ని తెలియజేయాలి. హౌ క్యాన్ దిస్ బి డన్? ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే, దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ ఆల్ పాలసీస్ అండ్ లాస్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెన్సివ్ పబ్లిక్ డిస్కషన్ ఇన్ విచ్ people participate and openly express their needs and views. ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చే పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా మనము ప్రభావితం చేయగలము అంటే, దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఆల్ ది పాలసీస్ అండ్ లాస్, మన కొరకు తీసుకొచ్చే పాలసీస్, మన కొరకు తీసుకొచ్చే లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్టెన్సివ్ గా పబ్లిక్ డిస్కషన్స్ లో పెట్టాలి, ప్రజల మధ్యలో చర్చకు తీసుకురావాలి, వాటి మీద చర్చ జరగాలి. అండ్ ఆ చర్చలో పీపుల్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఓపెన్లీ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ నీడ్స్ అండ్ వ్యూస్. వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి అని తెలియజేయాలి, వాళ్ళ వ్యూస్ ఏంటి అనేది తెలియజేయాలి ప్రజలు చర్చలో పాల్పంచుకొని. ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది పాలసీస్ అండ్ లాస్ బై ఫార్మింగ్ ఇండిపెండెంట్ సిటిజన్స్ కమిటీస్. మరి ప్రజలు వీటిని ఎలా చేయొచ్చు అంటే, తమ యొక్క నిర్ణయాలు, తమ యొక్క అవసరాలు, తమ యొక్క వ్యూస్ ని ఎలా తెలియచేయగలరు అంటే, ప్రజలు ఇది చేయడానికి ఒక పాలసీ, ఒక లా ఏదైతే ఫామ్ అయిందో తీసుకొచ్చారో ప్రభుత్వం, దాని గురించి అది ఉపయోగకరంగా ఉందా లేదా అని తెలియచేయడానికి ప్రజలు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ సిటిజన్స్ కమిటీస్. వీళ్ళు కొన్ని ఇండిపెండెంట్ కమిటీస్ ని ఫామ్ చేసుకోవాలి. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ ఈజీలీ అచీవ్డ్. మరి ప్రజలు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే అంత సులభంగా ఏం కాదు, అంటే సులభమైన పని కాదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఈవెన్ ద ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ డు నాట్ ఎంకరేజ్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్. చాలా సందర్భాల్లోనైతే ప్రజలు భాగస్వాములుగా ఉండి, ప్రజలు తమ నిర్ణయాలు కూడా తెలియచేయాలి, తమ అవసరాలు తెలియచేయాలంటే వాళ్ళు డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. కానీ చాలా సందర్భాల్లో మెనీ కైండ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బి అచీవ్డ్. చాలా దేశాల్లోనైతే ఎలక్ట్ అయిన నాయకులు ఏం చేస్తారు అంటే, ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ని అసలు ఎంకరేజ్ చేయరు. ప్రజలు చర్చలోకి రావడం అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ద పీపుల్ ఆల్సో డు నాట్ షో ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ అండ్ రిమైన్ అపాథెటిక్. చాలా సందర్భాల్లో ప్రజలు కూడా ఇష్టపడరు. చాలా మంది ఏమంటారు, ఇప్పుడు మా దగ్గర సమయం ఎక్కడున్నది, ఉద్యోగానికి పోవాలి, మా పనులే మాకున్నాయి, మేము ఎక్కడ పోయి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, మేము ఎక్కడ పోయి మా వ్యూస్ ని తెలియజేస్తాం, ఎలక్షన్లో గెలిపించాం, నాయకులను గెలిపించాం, మా పని అయిపోయింది ఇక అనుకుంటారు చాలా మంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, ఇన్ ద మచ్ పబ్లిసైజ్డ్ ఎలక్షన్స్ for the president of USA in 2012, more than 40% people did not vote at all. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. మనం కనుక గమనిస్తే ప్రజలు సొంతంగా అంటే ఏ రకమైన ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టడానికి ఒక నిదర్శనం ఇక్కడ. యుఎస్ఏలో జరిగిన ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ 2012లో ఓన్లీ 40% మందే ఆ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇలా చేస్తే డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సిటిజన్స్ అని చెప్పుకోలేం. ఇక్కడ చూడండి హెడ్డింగ్, డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. అందరూ పాలు పంచుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు ఫామ్ చేసినప్పుడు ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తా ఉంటే ఆ చేసే పనులు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చే కొత్త కొత్త లాస్, ఇంప్లిమెంట్ చేసే పాలసీస్ మనకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయా లేవా అని తెలియచేయడానికి, మన వాయిస్ ని తెలియచేయడానికి మనము ప్రతి ఒక్క చర్చలో పాలు పంచుకోవాలి. పాలు పంచుకోనప్పుడు లేదు, కనీసం ఎలక్షన్స్ అప్పుడన్నా మనం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం అనేది జరగాలి. ఎలక్షన్లో కూడా మనం పాలు పంచుకోనప్పుడు ఇక డెమోక్రసీస్లో మన పార్టిసిపేషన్ లేనట్టే లెక్క. డెమోక్రసీస్ రిక్వైర్స్ సివిల్ లిబర్టీస్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ సివిల్ లిబర్టీస్. అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో
ప్రజలు, దేశంలో ఉంటున్న ప్రజలు, పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కొన్ని స్వేచ్ఛలు కావాలి. అంటే లిబర్టీస్, స్వేచ్ఛ. లిబర్టీ మీన్స్ స్వేచ్ఛ. People can participate in decision making only if they are free to know, discuss from independent opinions and express their and form associations to the press for their views. ఇక్కడ ప్రజలు భాగస్వాములుగా ఉండాలి. ప్రజలు డెసిషన్ మేకింగ్లో పాలు పంచుకోవాలి. ప్రజలు తమ కొరకు తీసుకుంటున్న పాలసీస్, నిర్ణయాలు ఏవైతే తీసుకుంటున్నారో దాని మీద చర్చ చేయాలి అన్నప్పుడు ప్రజలకు కొన్ని హక్కులు కావాలి. ఆ హక్కులలో ఒకటి ఏంటిది అంటే లిబర్టీ. ప్రజలకు ఒక రకమైన స్వేచ్ఛ కావాలి. ఏంటిది ఆ స్వేచ్ఛ? వాళ్లకు ఫ్రీ టు నో, డిస్కస్ ఇండిపెండెంట్ ఒపీనియన్స్. అంటే వాళ్ళు చర్చలో పాలు పంచుకోవడానికి వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ కావాలి. ఆ చర్చలో వాళ్ళకు నచ్చిన విషయాలను తెలియచేయడం, నచ్చని విషయాలను తెలియచేసుకునేందుకు వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ కావాలి. వాళ్ళు అసోసియేషన్స్ ఫామ్ చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. అండ్ అసోసియేషన్స్ ద్వారా, వాళ్ళ నిర్ణయాల ద్వారా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తమ వ్యూస్ని తెలియచేసుకునే హక్కు ఇవ్వాలి. ఈ హక్కులనే మనం ఏమంటాము అంటే సివిల్ లిబర్టీస్ అంటాం. ప్రజలకు ఏవైతే హక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుందో, స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరుగుతుందో వాటిని మనం సివిల్ లిబర్టీస్ అంటాం. హవెవర్ దీస్ రైట్స్ వర్ నాట్ గెయిన్డ్ బై పీపుల్ ఈజీలీ. సాధారణంగా అందరికీ అంత ఈజీగా ఈ హక్కులు దొరకవు. చాలా కంట్రీస్లోనైతే ఈ హక్కులు అంత ఫ్రీగా దొరకలేదు. గవర్నమెంట్ సాట్ టు కంట్రోల్ ఫ్రీ స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీ అసోసియేషన్ అండ్ ద రైట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ టు నో అబౌట్ ది పబ్లిక్ అఫైర్స్. చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు అసలు ప్రజలకు మాట్లాడే హక్కులే ఇవ్వరు. అసోసియేషన్స్ ఫామ్ చేసే హక్కులే ఇవ్వడం జరగలేదు. రైట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ టు నో అబౌట్ పబ్లిక్ అఫైర్స్, అసలు ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకునే హక్కు కూడా ఇవ్వలేదు. చాలా సందర్భాల్లో ఈ రోజు కూడా కొన్ని కంట్రీస్లో ఈ హక్కులు లేవు. వీటిని సివిల్ లిబర్టీస్ అంటాం మనము, ప్రజలకు ఇచ్చే హక్కులు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్స్ డెసిషన్స్ వర్ కెప్ట్ సీక్రెట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. ద న్యూస్ పేపర్, ద బుక్స్ వర్ censored and views that went against the government were not allowed to be published. People were not allowed to form political parties, to trade unions or organizations of their choice, but only one party or officially sponsored parties were allowed to function. చాలా సందర్భాల్లో, చాలా దేశాల్లోనైతే ఒక విషయం మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ప్రజలకు మాట్లాడే హక్కు ఇవ్వడం లేదు, ప్రజలకు చర్చలో పాలు పంచుకునే హక్కు ఇవ్వడం లేదు, జరగలేదు. అండ్ చాలా సందర్భాల్లోనైతే వాళ్ళు నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను సీక్రెట్గా పెట్టడం కూడా జరిగింది. ప్రజలకు తెలియనివ్వలేదు, న్యూస్ పేపర్స్ కూడా తెలియనివ్వలేదు. కనీసం వాటిని బయటికి రానివ్వకుండా చేసి, న్యూస్ పేపర్స్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు, బుక్స్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు వాటిని సెన్సార్ చేసి, అంటే వాటిలో మార్పులు చేసి, కుట్ర పన్ని ప్రజలు చేస్తున్న చెడు పనులు, అంటే సీక్రెట్గా పెట్టిన పనులను న్యూస్ పేపర్లో రాకుండా, బుక్స్లో రాకుండా వాటిని దాచిపెట్టి సీక్రెట్గా ఓన్లీ వాళ్లకు నచ్చిన విషయాలే పబ్లిష్ చేసే విధంగా చూసుకున్నారు ప్రభుత్వాలు. పీపుల్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫామ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఏ రకమైన రాజకీయ పార్టీలను ఫామ్ చేసే హక్కు ఇవ్వలేదు ప్రజలకు. ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఫామ్ చేసే హక్కు ఇవ్వలేదు, ఆర్గనైజేషన్స్ ఫామ్ చేసే హక్కు ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ సింగిల్ పార్టీ, అంటే ఒకే పార్టీ పరిపాలించుకుంటూ, తమ పెత్తనాన్ని చెలాయించుకుంటూ, అన్ని సీక్రెట్గా నడిపించుకుంటూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు. మెనీ ఆఫ్ దీస్ రైట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. ఒక దేశం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యుఎస్ఎస్ఆర్లో చాలా సందర్భాల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇలాంటి హక్కులు, అంటే లిబర్టీస్, సివిల్ లిబర్టీస్ యుఎస్ఎస్ఆర్లో ప్రజలకు ఇవ్వడం జరగలేదు. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ రైట్ టు ఓట్. అండ్ పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ కూడా జరగలేదు. చాలా సంవత్సరాల వరకు యుఎస్ఎస్ఆర్లో ప్రజలకు ఓటేసే హక్కు ఇవ్వడం చేయకపోవడమే కాకుండా చాలా సంవత్సరాల వరకు అయితే ఎలక్షన్సే జరగలేదు. ఒక సింగిల్ పార్టీయే పరిపాలించుకుంటూ నడిపింది ప్రభుత్వాన్ని. దట్ ఈస్ వై దే హ్యాడ్ పుట్ టు అప్ విత్ వన్ పార్టీ రూల్ ఫర్ నియర్లీ 60 years. 60 సంవత్సరాలు ఒకే సింగిల్ పార్టీ పరిపాలించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ గమనించండి మీరు, హౌ మెనీ అట్రోసిటీస్ వర్ డన్ టు ద పీపుల్, అంటే ఎలా అరాచకాలతో పరిపాలన చేశారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ టుడే దీస్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద పీపుల్ ఇన్ ఆల్ కంట్రీస్. చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పటికి కూడా చాలా దేశాల్లో సివిల్ లిబర్టీస్ అనేది చాలా మందికి ప్రజలకు అందుబాటులో లేవు. రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ సివిల్ లిబర్టీస్ హెల్ప్ గవర్నమెంట్స్ టు రిమైన్ ఇన్ పవర్.
ఇలా ప్రజలకు గనుక సివిల్ లిబర్టీస్ అంటే హక్కులు ఇవ్వకపోతే, వాళ్లకు అధికారం ఇవ్వకపోతే, ప్రశ్నించే అధికారం ఇవ్వకపోతే, ఈ సింగిల్ పార్టీస్ ఏవైతే రూల్ చేస్తున్నాయో, అరాచకాలు చేస్తున్నాయో, వాటి అరాచకాలు అలానే నడుస్తూ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ఇష్టం వచ్చిన ప్రకారంగా దేశాన్ని నడిపించుకుంటూ పరిపాలించుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. దెన్ డెమోక్రసీస్లో ఉన్న ఇంకొక ఫ్యూచర్ ఏంటిది అంటే, డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ ఈక్వాలిటీ. డెమోక్రసీలో సమానతత్వం ఉండాలి, అందరినీ సమానంగా చూడడం అనేది జరగాలి. We noted earlier that democracy requires political equity, that each person will have one vote. రాజకీయ పరంగా అందరికీ సమానతత్వం ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటిది అంటే, ఒక వ్యక్తికి ఒక ఓటేసే హక్కు ఇచ్చినప్పుడు అతని ఓటుకి ఒకటే వాల్యూ ఉండాలి. However, for this political equality to be really effective, it also requires equality of social and economic status also. రాజకీయ పరంగా సమానతత్వంతో పాటు సామాజిక సమానతత్వం కూడా కావాలి, ఆర్థిక పరమైన సమానతత్వం కూడా కావాలి. కానీ సొసైటీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ హైలీ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ రిచ్ అండ్ పూర్, హై క్యాస్ట్ అండ్ లోవర్ క్యాస్ట్, దెన్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ విల్ బికమ్ మీనింగ్లెస్. ఒకవేళ సమాజంలో కనుక ఆస్తి పరంగా అంటే డబ్బుల పరంగా రిచ్ అండ్ పూర్ అని విభేదాలుండి, పెద్ద కులం చిన్న కులం అని విభేదాలుండి గనుక సమాజం నడిస్తే, ఒకవేళ సమాజాన్ని నడిపిస్తే, ఈ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో, రాజకీయ సమానతత్వం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది మీనింగ్లెస్ అయిపోతుంది, దానికి అర్థం ఉండదు, వ్యర్థంగా ఉంటుంది అదిగా. దోస్ విత్ హయ్యర్ స్టేటస్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, పెద్దవాళ్ళు అంటే ధనవంతులు కానీ, పెద్ద కులం వాళ్ళు కానీ, ధనం ఉన్న వాళ్ళు కానీ, పెద్ద కులం ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తారు, దే ఈజీలీ ఫోర్స్ ద రెస్ట్ టు ఓట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ చాయిస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, బలవంతం చేస్తారు చిన్నవాడి మీద, చిన్న కులం వాడి మీద అండ్ పూర్ పీపుల్ మీద బలాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వాళ్లకు నచ్చిన వాళ్ళని గెలిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, వాళ్ళ పెత్తనాన్ని చెలాయిస్తారు. అండ్ విత్ ద హయ్యర్ స్టేటస్ and wealth, they can easily force them to rest to vote according to their choice. In large number of families, the male heads of the families decide for whom everyone in the family including women should vote. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక గమనించి చూస్తే మనము కుటుంబాల్లో ఈ రోజు కూడా చూడండి, కుటుంబ పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు. ఉమ్మడి కుటుంబాల్లోనైతే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి ఓటేయాలి, ఏ నాయకుని గెలిపించాలి, ఏ నాయకునికి మన కుటుంబం వాళ్ళందరూ ఓటేయాలనేది ఇంక్లూడింగ్ ఆడవాళ్లతో సహా మిగతా వాళ్ళ నిర్ణయాలు కూడా కుటుంబంలో ఉంటున్న పెద్దవాళ్ళు తీసుకుంటారు. మేల్ హెడ్స్ అంటే మగవాళ్ళు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ఏ, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మీడియా ఈజ్ ఓన్డ్ బై వెరీ రిచ్ కార్పొరేట్ హౌసెస్ ఆర్ మీడియా బ్యారోన్స్. ఈరోజు కూడా మీరు గమనిస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద దేశాల్లో, యుఎస్ఏ లాంటి పెద్ద దేశాల్లో మీడియా స్వతహాగా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా లిబర్టీస్తో అంటే ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న అరాచకాల గురించి బట్టబయలు చేయలేదు ఇప్పటికి కూడా. కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ఏ లాంటి దేశాల్లో కూడా చాలా మీడియా, న్యూస్ పేపర్ కానీ, టీవీ ఛానల్స్ కానీ రిచ్ కార్పొరేట్ హౌసెస్ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటాయి, ధనవంతుల చేతుల్లోనే. వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా తోలుబొమ్మలాటలాగా అంటే తోలుబొమ్మల్లాగా వాళ్ళు చెప్పిన న్యూస్నే ప్రచారం చేస్తారు, వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలనే టీవీ న్యూస్లో, ఛానల్స్లో చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దే ఎఫెక్టివ్లీ మ్యానిపులేట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ బై వాట్ దే హైలైట్ అండ్ వాట్ దే బ్లాక్ అవుట్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధనవంతుల చేతిలో మీడియా ఉంటుంది కాబట్టి మీడియాను వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా నడిపిస్తారు కాబట్టి ఈ మీడియా కూడా ఏం చేస్తుందంటే మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది, తికమక పుట్టిస్తుంది, ప్రజల్లో ఒక అవగాహన కరెక్ట్గా రానివ్వకుండా చేస్తుంది, పబ్లిక్ ఒపీనియన్నే మార్చేస్తుంది అండ్ వాళ్లకు నచ్చిన విషయాలనే హైలైట్ చేస్తుంది, మిగతా వాటిని బ్లాక్అవుట్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు చూడండి, ఎలక్షన్ సమయంలో కొన్ని మీడియా, న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ, కొన్ని పేపర్స్ కానీ ముందే రాబోయే ఎన్నికల్లో వచ్చే రిజల్ట్ గురించి చెప్పేస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రజల యొక్క డెసిషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ ఫలానా పార్టీ గెలవబోతుంది అని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ప్రజల యొక్క మైండ్ని. అలా మ్యానిపులేట్ చేయడం వలన వాళ్ళు అనుకున్న విధానాల్లో సక్సెస్ సాధించేస్తారు. కరెక్ట్గా ఉన్న న్యూస్ని ఎప్పుడు బయట పెట్టారు, దే బ్లాక్అవుట్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ
The rich, the powerful also have immediate access to the members of the legislature and ministers and are in a position to influence their policies and programs. చాలా సందర్భాల్లో ధనవంతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తారు. చాలా సందర్భాల్లోనైతే ధనవంతులు, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు, పెద్ద కులానికి చెందిన వాళ్లకు అసెంబ్లీ మెంబర్స్ తో పరిచయాలు ఉంటాయి, మినిస్టర్స్ తో పరిచయాలు ఉంటాయి. వీళ్ళు అలా ఉన్న పొజిషన్లో వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉండడం వలన వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు, ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు. ఏ రకమైన పాలసీస్ని గవర్నమెంట్ తీసుకురావాలి, ఏ రకమైన ప్రోగ్రామ్స్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఈ ధనవంతులకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ని, పాలసీస్ని తీసుకొచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు నాయకుల మీద తమ యొక్క ఎఫెక్ట్ని చూపెడతా ఉంటారు. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ద పూర్ అండ్ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ హ్యావ్ నో సచ్ యాక్సెస్ టు గవర్నమెంట్ సర్కిల్స్. పేదవానికి మాత్రం ఇలాంటి పలుకుబడి, పేరు అనేది ఏం లేదు కాబట్టి వానికి గవర్నమెంట్ తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఏ రకమైన పార్టిసిపేషన్ ఉండదు. Thus the governments of many of the countries follow policies which seem to be contradictory to the interest of the poor and in the favor of the rich. చాలా సందర్భాల్లో మీరు చూడండి, చాలా దేశాల్లో ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాలు పేదవాళ్లకు సంబంధించి ఉండనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడు చూసినా కూడా చాలా దేశాల్లో మీరు పెద్ద పెద్ద దేశాలు కానీ, చిన్న చిన్న దేశాలు కానీ, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలైనా కూడా ఈ రోజు కూడా ధనవంతులే ఆ ప్రభుత్వాల నిర్ణయాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు. అవి కాంట్రాడిక్టరీగా ఉంటాయి. ఎలా అంటే ఏ రోజు కూడా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండవు. ఓన్లీ ఫేవర్ ద రిచ్, ధనవంతులకు ఫేవర్ చేసే విధంగానే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, పాలసీస్ వస్తాయి. Thus it can be said that true democracy cannot be attained unless there is social, economical equality along with political equality. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చదువుకున్నాక మనకు ఒకటి అర్థమైపోయింది. డెమోక్రసీ కనుక కరెక్ట్గా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే, ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి, డెమోక్రసీ కరెక్ట్ స్పిరిట్లో మీనింగ్ ఉన్నట్టుగా పనిచేయాలి, దానికి కరెక్ట్ అర్థం ఉంది అంటే మాత్రం డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్లో ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, దాంతోపాటు పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాల్సిందే. డెమోక్రసీస్ రిక్వైర్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. డెమోక్రసీస్లో ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు జరుగుతాయో ఆ ఎన్నికలు ఫ్రీగా అంటే డబ్బులు తీసుకొని అని కాదు, ఇక్కడ అంటే ప్రజలకు స్వేచ్ఛ ఉండాలి, తమకు నచ్చిన నాయకుడిని ఎన్నుకునే హక్కు ఇవ్వాలి అండ్ ఫెయిర్గా జరగాలి. కొన్ని వర్గాల వాళ్ళకే సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ, కొన్ని వర్గాల వాళ్ళను కించపరుచుకుంటూ వాళ్ళని తక్కువగా చూడడం అనేది జరగకూడదు. ఫ్రీ, లిబర్టీ ఉండాలి, స్వేచ్ఛ ఉండాలి అండ్ సొంతంగా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళకు నచ్చిన నాయకుడిని ఎన్నుకునేటట్టుగా ఉండాలి. అందుకే డెమోక్రసీలో ఏమంటాం మనము, డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ షుడ్ బి హెల్డ్. ఎలక్షన్స్ అనేటివి అంటే ఎన్నికలు అనేటివి ఫ్రీగా, ఎవరి మీద ఒత్తిడి లేకుండా ప్రజలు సొంతంగా వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళకు నచ్చిన నాయకులను ఎలక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. ఇఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ హ్యావ్ టు రియల్లీ చూస్ ద బెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ బెస్ట్ పార్టీస్ టు రిప్రజెంట్ దెమ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్, దెన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్. ప్రజలు కనుక వాళ్ళను పరిపాలించే నాయకులు కరెక్ట్గా ఉండాలి, మంచి వాళ్ళు ఉండాలి, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండాలంటే వాళ్లకు ఎన్నిక చేసేటప్పుడు అంటే నాయకులను ఎన్నిక చేసేటప్పుడు వాళ్లకు ఫ్రీగా అంటే వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా వాళ్ళకు నచ్చిన నాయకుని ఎన్నుకునే హక్కు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరగాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ which any party or individual can compete, no party has any special advantage. ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పోటీ చేసే ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీకి సమానంగా అంటే గెలవాలని, once again, that is elections in which any party or individual can compete and no party has any special advantage. ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు ఏ ఒక్క స్పెషల్గా ఏ ఒక్క పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఉండకూడదు. అన్ని పార్టీస్ సమానంగా పోటీ చేసే విధంగా ఉండాలి, అందరికీ సమానమైన హక్కు ఉండాలి అన్ని పార్టీస్కి. అంటే వాళ్ళ పాలసీస్ని వాళ్ళు తెలియచేసుకునే విధంగా, వాళ్ళు ఒకవేళ కనుక గెలిస్తే ప్రజల బాగోగులు ఎలా చూసుకుంటారు, ప్రజల కొరకు ఎలాంటి పాలసీస్ తీసుకొస్తారని తెలియచేసుకునే హక్కు ఉండాలి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పరంగా చూస్తే, ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ఏ, మయన్మార్, లిబియా, ఓన్లీ 1 or 2 parties were allowed to compete. As such, people had no choice but vote for them. Even in other countries, parties in power use government machinery to persuade or force the people to
ఓట్ ఫర్ దెమ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ యుఎస్ఏ లాంటి దేశం కానీ, మయన్మార్ కానీ, లిబియా కానీ, ఈ దేశాల్లో సింగిల్ పార్టీ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒకటికి రెండు పార్టీసే ఉంటాయి. అంటే ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రజల దగ్గర చాయిస్ ఉండదు. గెలిపిస్తే ఆ ఒక సింగిల్ పార్టీని గెలిపియాలి, లేకపోతే రెండో పార్టీ. కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు పార్టీలు కూడా మంచి పని చేయట్లేదు అన్నప్పుడు ఇక ప్రజల దగ్గర వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఎవరినో ఒకరినైతే గెలిపియాల్సిందే. ఈవెన్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, చాలా దేశాల్లోనైతే పార్టీస్ ఇన్ పవర్ యూజ్, అంటే ఏ పార్టీస్ అయితే పవర్లో ఉన్నారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ మెషినరీ అంటే ఇక్కడ మెషిన్ కాదు, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మెషినరీ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళను బలవంతం చేసి, అంటే ప్రజల మీద బలాన్ని ఉపయోగించుకొని ఏం చేస్తారు, ప్రజా తీర్పుని మార్చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎలా అంటే ప్రజల్ని బలవంతం చేసి వాళ్ళకు లంచం ఇచ్చి, డబ్బులు ఇచ్చి, కళ్ళు సారా ఇలాంటివి అంటే మందులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళ నిర్ణయాలను మార్చుకునేటట్టుగా చేసి గెలిచే అవకాశం సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. They also manipulate the election process in such a way that as to reject the candidates of opposition candidates or remove the names of the supporters of the opposition from electoral rolls. చాలా సందర్భాల్లోనైతే కుట్రలు కూడా ఎలా పన్నుతారు అంటే మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, వాళ్ళ మీద తప్పుడు ప్రచారం చేయడం, నిందలు వేయడం, వాళ్ళ గురించి తప్పులు చేయడం. ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటివి తీసుకుంటారో అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ పేరునే ఎలక్టోరల్ రోల్ నుంచి మాయం చేసే విధంగా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. హోల్డింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సింపుల్గా ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయడం అనేది సరిపోదు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ద ఎలక్షన్స్ మస్ట్ ఆఫర్ ఎ రియల్ చాయిస్ బిట్వీన్ పొలిటికల్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అంటే ఎలక్షన్స్ పెట్టడం, గెలిపించడం అనేది సరిపోదు. ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ప్రజల దగ్గర రియల్ చాయిస్ ఉండాలి, వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఉండాలి కరెక్ట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ని గెలిపించడానికి, కరెక్ట్ పొలిటికల్ లీడర్స్ని గెలిపించడానికి. As it should be possible for people to use their choice to remove the existing rulers if they wish to, and if we wish to access a democracy, it is important to look at the elections. అంటే ప్రజలకు ఎలాంటి హక్కులు ఉండాలి, ఎలాంటి స్వేచ్ఛ ఉండాలంటే ఒకవేళ గనుక ఆల్రెడీ ఎలక్ట్ అయిన లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎలక్ట్ అయిన పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కనుక కరెక్ట్గా పరిపాలించట్లేదు అన్నప్పుడు ప్రజల చేతిలో ఒక స్వేచ్ఛ ఉండాలి. వాళ్ళను గద్దె దింపేసి, అంటే వాళ్ళను పవర్లో నుంచి దింపేసి ఈసారి ఎన్నికల సమయంలో వేరే వాళ్ళను, అంటే కొత్త వాళ్ళను గెలిపించి వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చి చూడాలి. అలాంటి స్వేచ్ఛ ప్రజలకు కావాలి. డెమోక్రసీ అన్నప్పుడు ఇది నిజమైన స్వరూపం. డెమోక్రసీకి ప్రజల చేతిలో ఆ హక్కు ఉండాలి, ఆ స్వేచ్ఛ ఉండాలి. పాత వాళ్ళు ఎవరైతే నాయకులు కరెక్ట్గా పనిచేయని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళను రిమూవ్ చేసి, ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళను రిమూవ్ చేసి కొత్త వాళ్ళని ఎన్నిక చేసి వాళ్ళ ద్వారా పరిపాలన చేయించుకోవడానికి ఇష్టపడాలి. అంటే వాళ్ళ ద్వారా పరిపాలించబడడానికి ప్రజలు తీర్పు తీసుకోవాలి. నో అంటే పాత వాళ్ళను తొలగించేసి, వాళ్ళను గద్దె దింపేసి, వాళ్ళను ఓడించేసి ఎలక్షన్స్లో కొత్త వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చి ప్రభుత్వం ఫామ్ చేసేటట్టుగా చూసుకోవాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు లుక్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది ఎలక్షన్స్. ఒక విధంగా చూస్తే ఎలక్షన్స్ అయిపోతేనే సరిపోదు, ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తేనే సరిపోదు. ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు చూడాలి, ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక కూడా చూడాలి. ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే there should be sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before elections. ఎలక్షన్స్ అనగానే ఏముంటుంది, ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు, అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇద్దరికి సమానంగా అవకాశం దొరకాలి. పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎలా పరిపాలించారు ఇన్ని సంవత్సరాలు, ప్రజల బాగోగులు ఎలా చూసుకున్నారని తెలియచేసే అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అపోజిషన్ వాళ్ళు కనుక మమ్మల్ని గెలిపిస్తే మేము ప్రజలకు ఇంకా బాగోగులు ఎలా చూసుకుంటామంటే ప్రజల కొరకు మెరుగైన పాలసీస్ని ఎలా తీసుకొస్తామని చెప్పుకునే అవకాశం వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. దిస్ రిక్వైర్స్ ద స్టేట్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ సివిల్ లిబర్టీస్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్. సో ఏ డెమోక్రసీ మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్. ఇలా జరగాలంటే స్టేట్ అంటే కంట్రీ, గవర్నమెంట్ సివిల్ లిబర్టీస్ని గౌరవించాలి, అంటే పౌరుల హక్కులను గౌరవించాలి, పౌరులకు హక్కులు ఇవ్వాలి. అలాంటప్పుడే డెమోక్రసీ మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ అని చెప్పుకోగలం మనం. ఒకవేళ గనుక
నాయకులకు పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలి, వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళ పాలసీస్ని గెలిస్తే ఏం చేస్తామని చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రజలు కూడా తమకు నచ్చిన నాయకుడిని ఎన్నుకునే అవకాశం ప్రజలకు, ఆ రకమైన స్వేచ్ఛ ప్రజలకు ఇవ్వడం అనేది జరగాలి. అదే కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అంటే డెమోక్రసీకి కరెక్ట్ స్వరూపం అని చెప్పుకోవచ్చు. డెమోక్రసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ లా అండ్ మైనారిటీ ఒపీనియన్. డెమోక్రసీలో లాని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అండ్ మైనారిటీ ఒపీనియన్ని గౌరవించాలి. ఇక్కడ మైనారిటీ అంటే ఎవరు, మెజారిటీ అంటే ఎవరు అంటే చాలా సందర్భాల్లో మెజారిటీ అంటే గెలిచిన వాళ్ళు, ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయితే తమ మెజారిటీతో గెలుస్తారో వాళ్ళు మెజారిటీ ఇక్కడ. అండ్ మైనారిటీ అపోజిషన్ పార్టీ ఉంటుంది. మెజారిటీ పార్టీ ఎలాగో అది గెలిచింది కదా, ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేసింది కదా అని తన పెత్తనాన్ని ఎలా అంటే అలా విచ్చలవిడిగా వాడుకోకూడదు. మైనారిటీ ఒపీనియన్ని కూడా గౌరవించాలి, దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. While democracy implies a popular elected government, it does not mean that rule of popular leaders who do what their supporters want them to do. గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా, వాళ్ళ సపోర్టర్స్కి నచ్చిన విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. ఆల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ నీడ్ టు అబైడ్ బై లాస్. ప్రతి గవర్నమెంట్ ఏదైనా కానీ, అది మెజారిటీ వచ్చిన ప్రభుత్వాలైనా కానీ లా ప్రకారంగా, అంటే ప్రభుత్వం ఏదైతే చెబుతుందో, ప్రభుత్వం ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది ఎలా ఉండాలంటే అకార్డింగ్ టు ద లా ఉండాలి. లా ప్రకారంగా ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ ఉండాలి. న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి, ఎవరి కట్టడిలో ఉండకూడదు, ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండకూడదు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో యాజ్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ ద లా, వాళ్ళు కూడా స్వేచ్ఛగా పనిచేసే విధంగా అకార్డింగ్ టు ద లా ఆ విధంగా ఉండాలి. Democracies also need to safeguard the interest of those who hold the opinion contrary to the majority of the people. చాలా సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే పరిపాలనలో ఉన్న, అంటే రూలింగ్ పార్టీ ఏవైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో ఆ నిర్ణయాలు అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. చాలా సందర్భాల్లో డెమోక్రసీస్లో పీపుల్ కాంట్రరీగా ఉంటారు, అంటే వాళ్ళు చెప్పిన విధానాలు, అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన పాలసీస్కి వ్యతిరేకించవచ్చు. వ్యతిరేకించే వాళ్ళను కూడా గౌరవించాలి, అంటే వ్యతిరేకించే వాళ్ళ విషయాలను కూడా గౌరవించుకుంటూ, వాళ్ళు చెప్తున్నది కూడా గౌరవప్రదంగా వింటూ వాళ్ళను కూడా భాగస్వాములుగా చేయాలి. దేర్ రైట్స్ టు హోల్డ్ దోస్ వ్యూస్, ప్రొపగేట్ దెమ్ అండ్ పర్సువేడ్ పీపుల్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్ హ్యావ్ టు బి రెస్పెక్టెడ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద మెజారిటీ డజంట్ అగ్రీ విత్ దెమ్. ఒకవేళ పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మైనారిటీ అంటే అపోజిషన్ పార్టీ వీళ్ళను ఖండిస్తుంది, వీళ్ళను వ్యతిరేకిస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్లకు కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎవరికి? అపోజిషన్ పార్టీకి. వాళ్ళు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయాలను తెలియచేయడం, ప్రజల్ని పర్సువేడ్ అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి రూలింగ్ పార్టీ తీసుకొచ్చిన పాలసీస్ కరెక్ట్గా లేవు అని చెప్పుకునే అవకాశం వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. అప్పుడే దాన్ని డెమోక్రసీ కరెక్ట్ అంటాం. ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ to deal with people who hold opinions against the democracy itself. డెమోక్రసీలో ఒక ముఖ్యంగా ఉన్న ఛాలెంజ్ ఏంటిది, దానికి ఉన్న అడ్డంకం ఏంటిది అంటే డెమోక్రసీలో చాలా సందర్భాల్లో పీపుల్ హూ హోల్డ్ ఒపీనియన్స్ అగేన్స్ట్ డెమోక్రసీ వీళ్ళను ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టం. అంటే డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్లో ఏవైతే రూలింగ్ పార్టీస్ ఉంటాయో వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన పాలసీస్, నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళను కూడా గౌరవించడం అనేది చాలా కష్టం ఇక్కడ డెమోక్రసీస్లో. దోస్ హూ థింక్ దట్ డెమోక్రసీస్ హ్యావ్ టు బి రిప్లేస్డ్ బై సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిక్టేటర్షిప్, దోస్ హూ బిలీవ్ దట్ పవర్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ఓన్లీ a particular class of people of a particular religion or race, should they be allowed to propagate their views. అయితే డెమోక్రసీలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా వస్తాయి. ఏంటి ప్రశ్నలు అంటే ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ దట్ డెమోక్రసీ టు డీల్ విత్ ద పీపుల్ హూ హోల్డ్ ఒపీనియన్స్ అగేన్స్ట్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్లో. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ని రీప్లేస్ చేసేసి ఒక కొత్త రకమైన ప్రభుత్వం, అంటే డిక్టేటర్షిప్, నియంతల ప్రభుత్వం, నియంత డిక్టేటర్, అలాంటి ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చి పవర్ మొత్తం ఒక సింగిల్ పర్టికులర్ పర్సన్ చేతిలో పెట్టేయాలి.
సింగిల్ రిలీజియన్ చేతిలోనే పెట్టాలి, ఆర్ సింగిల్ క్యాస్ట్ కులము జాతికి చెందిన వాళ్ళ చేతిలోనే పెట్టాలి అని అనుకుంటారు. మరి అలాంటి వాళ్ళను గౌరవించడం అవసరమా ఇక్కడ డెమోక్రసీలో? షుడ్ దే బీ అలౌడ్ టు ప్రొపగేట్ దేర్ వ్యూస్? Both these aspects give us another future of democracy, that is a democratic rules, government rules within the limits set by the constitutional law and the citizens rights. అయితే ఇలాంటి సందర్భంలోనే మనకు డెమోక్రసీ ఎలా నడిపించాలి అనే దాని మీద కనుక మనము ఒక అవగాహనకు వస్తే, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా పనిచేయాలి అంటే వాటికి కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఈ లిమిట్స్ ఎవరు చెప్పడం జరిగింది? రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ప్రజల యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హక్కులను గౌరవించుకుంటూ రాజ్యాంగంలో నిర్మించబడిన లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని ప్రకారంగానే పరిపాలించాలి, దాని ప్రకారంగానే ముందుకు వెళ్ళాలి, దాని ప్రకారంగానే నడుచుకోవాలి. డెమోక్రసీ మెజారిటేరియనిజం వర్సెస్ ఇన్క్లూజివ్. డెమోక్రసీలో మెజారిటీ రూల్ నడుస్తుందా, మెజారిటీ వాళ్ళ పెత్తనమే నడుస్తుందా, లేక అందరికీ అవకాశం దొరుకుతుందా? చూద్దాం. ఇక్కడ ఆఫెన్ డెమోక్రసీస్ ఈజ్ టేకెన్ టు మీన్ ద రూల్ ఆఫ్ మెజారిటీ. చాలా సందర్భాల్లో డెమోక్రసీ అనగానే ఏముంటుంది? మెజారిటీ అంటే ఏ పార్టీ అయితే గెలిచి ఎలక్షన్స్ లో మెజారిటీ సీట్స్ తెచ్చుకుంటుందో వాళ్ళ నిర్ణయాలే ఉంటాయి, వాళ్ళ విధంగానే ప్రభుత్వాలు నడుస్తాయి అనుకుంటారు. కానీ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ దేర్ విల్ బి పీపుల్ ఆఫ్ డైవర్స్ వ్యూస్ అండ్ కల్చర్స్. చాలా సందర్భాల్లో మెజారిటీ వాళ్ళదే పెత్తనం ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ చాలా సందర్భాల్లో చాలా దేశాల్లో మాత్రం ప్రజలు ఆ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. వాళ్ళ వ్యూస్ డైవర్స్గా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. వేరు కల్చర్స్, వేరు సంస్కృతి, వేరు మతాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది, వాళ్ళ నిర్ణయాలు వేరుగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు బౌండ్ టు అరైజ్, కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు, ఖండిస్తారు కూడా. వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రటిక్ వే టు సెటిల్ సచ్ డిఫరెన్సెస్? మరి ఇలాంటి విభేదాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని ఎలా సెటిల్ చేసుకోవాలి? We often use the method of deciding by majority. That is, if voting is done, the viewpoint that gets maximum support will be accepted by all. చాలా సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుంది? ఓటింగ్ పెడతారు, ఎలక్షన్స్ ఎన్నిక జరుగుతుంది, ఎన్నికలో ఆ వ్యూ పాయింట్ ఏదైతే సమస్య ఉందో దాని మీద ఎవరైతే మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ చేస్తారో దాన్నే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వైల్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ సింపుల్ సిచ్యువేషన్స్, కొన్ని సందర్భాల్లో సామాన్యమైన సందర్భాల్లో మాత్రం ఇది పనిచేస్తుంది. కానీ ఎక్కడైతే కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్, కష్టంగా ఉంటుందో సిచ్యువేషన్, అంటే అయోమయమైన పరిస్థితి, అల్లరికి దారి తీసే పరిస్థితి, గొడవలకు దారి తీసే పరిస్థితి ఏదైతే వస్తుందో, విచ్ ఇన్వాల్వ్ హోల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఎక్కడైతే అన్ని వర్గాలకు చెందిన, అన్ని కులాలకు, అన్ని మతాలకు, అన్ని భాషలు మాట్లాడే, అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్ళ విషయం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అలాంటి సందర్భాల్లో కష్టంగా మారిపోతుంది. ఏ సింపుల్ మెజారిటీ అప్రోచ్ మే లీడ్ టు ఎలినేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్. ఇక్కడ పెత్తనం ఉన్నవాళ్ళు అంటే మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళు, ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కానీ, ఒక కులానికి, ఒక భాషకు చెందిన వాళ్ళు కనుక నిర్ణయాలు తీసుకొని వాళ్ళ పెత్తనాన్ని చెలాయించే ప్రయత్నం చేస్తే అలినేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఎవరైతే తక్కువ ఓట్లు సంపాదించి, తక్కువ సీట్లు సంపాదించిన అపోజిషన్ పార్టీ ఉందో, లేకపోతే జనాభాలో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే తక్కువ చిన్న జాతికి చెందిన వాళ్ళు, చిన్న కులపు వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే తక్కువ జనాభా ఉన్న మతాలకు చెందిన వాళ్ళు కానీ, మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళను దూరం చేసినట్టుగా అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళను భాగస్వాములుగా చేసినట్టు ఉండదు ఇక్కడ డెమోక్రసీస్లో. డెమోక్రసీ అంటేనే సమానతత్వం, భాగస్వాములుగా చేయడం. In such a situation, it may be more useful to take an inclusive approach which accommodates the needs of both majority and minority people. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి? ప్రభుత్వాలు ఒక మార్గాన్ని వెతకాలి. ఆ మార్గం ఏంటిది అంటే ఇద్దరికీ లాభపడే విధంగా, మెజారిటీ అంటే అటు మెజారిటీ వాళ్లకు లాభం జరిగేటట్టుగా, ఇటు మైనారిటీ వాళ్ళను కూడా దూరం చేసుకోకుండా వాళ్ళకు కూడా లాభం అందేటట్టుగా ఒక కొత్త మార్గాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనము ఆ మార్గాలు ఏంటి, ప్రభుత్వం ఎలాంటి మార్గాన్ని అనుసరించాలి, మెజారిటీ అండ్ బోత్ మైనారిటీ వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు కానీ, వాళ్ళ యొక్క హక్కులు కానీ, వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వడం ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో.